I once again greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ this time. ഒരിക്കൽ കൂടി കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. And the Lord has given us one more opportunity to be together in His presence. I thank the Lord. നാം ഒന്നിച്ച് യഹോവയുടെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഒരു അവസരം കൂടി നൽകി. And this morning we are going to continue from the book of Zechariah, and I would like to turn your attention to Zechariah chapter 7. ഇന്ന് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ സഖറിയാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തുടർന്ന് നോക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 7-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം. We are going to read verses 11 and 12 in the beginning, and I would like to go from there. Zechariah chapter 7 verses 11 and 12. സഖറിയാവിൻ്റെ പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായം 11-12 വാക്യങ്ങൾ. It says like this, but they refused to pay attention. Stubbornly they turned their backs and covered their ears. They made their hearts as hard as flint and would not listen to the law or to the words that the Lord Almighty had sent by His Spirit through the earlier prophets. So the Lord Almighty was very angry. എന്നാൽ ചെവി കൊടുക്കുവാൻ അവർക്ക് മനസ്സില്ലായിരുന്നു. അവർ ദുശാഠ്യം കാണിക്കുകയും കേൾക്കാതെ വണ്ണം ചെവി പൊത്തിക്കളയുകയും ചെയ്തു. അവർ ന്യായപ്രമാണവും സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ പണ്ടത്തെ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അയച്ച വചനങ്ങളെയും കേട്ടനുസരിക്കാത്ത വണ്ണം ഹൃദയങ്ങളെ വജ്രം പോലെ കടുപ്പാക്കി. അങ്ങനെ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയിങ്കൽ നിന്ന് ഒരു മഹാകോപം വന്നു. We were looking at the 8 visions which God gave to His servant Zechariah in the previous chapters. നാം സഖറിയാവിന് ദൈവം നൽകിയ 8 ദർശനങ്ങൾ അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. Now we are going to move on to the next part of this book. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് നാം കടക്കുകയാണ്. And here this chapter has different themes. One theme of this chapter is disobedience and fasting. ഈ അധ്യായത്തിന് പല ചിന്തകളുണ്ട്. അതിൽ അനുസരണക്കേടും ഉപവാസവും 2 വിഷയങ്ങൾ. And it is also a call for justice. അത് നീതിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു വിളിയും കൂടെയുണ്ട്. This morning I want to title my message as our heart and our obedience, or heart and obedience. ഈ ഇന്നത്തെ സന്ദേശം നമ്മുടെ ഹൃദയവും അനുസരണവും അത് ആണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. You know, many times we all know that we have to obey God. നമുക്കറിയാം നാം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണം. And that is not a new information to us. അതൊരു പുതിയ കാര്യമല്ല. And again we hear that we have to obey God. അത് നാം വീണ്ടും കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണ്. Only problem is many times we fail to obey God. പലപ്പോഴും നാം അതിൽ വീഴ്ച പറ്റുന്നു. And so the problem is not knowing that we have to obey. The problem is that many times we disobey. നാം അനുസരിക്കേണ്ടതല്ല വിഷയം, നാം അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. It is not, again I tell you, it is not our lack of awareness about the need to be obedient. It is about the fact that we still become disobedient. അനുസരണമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്തത് കൊണ്ടല്ല, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യമില്ലാത്തതല്ല, അത് അറിഞ്ഞിട്ടും അനുസരണക്കേടിൽ തുടരുന്നതാണ്. Many times the core issue is our heart. നമ്മുടെ അതിന്റെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത്. I used to share stories. ഞാൻ കഥകൾ പറയാറുണ്ട്. And recently I have not been sharing stories. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ കഥകൾ പറയാറില്ല. Somebody actually asked me last week, why did you stop telling stories now? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിക്കാനുണ്ട്, ഇടയായി കഥകൾ പറയുന്നത് നിർത്തിയത് എന്താണ്? So let me start with a story in this message. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സന്ദേശം ഒരു കഥയോടുകൂടെ ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ. I came across a story about a mouse. ഒരു എലിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥ. It is a story made up in a fantasy world. ഒരു ഫാന്റസി, ഒരു സങ്കല്പ ചിന്തയാണിത്. And so what happened, there was a mouse. ഒരു എലി ഉണ്ടായിരുന്നു. And one day as this mouse was playing under the bushes, a cat saw this mouse. ചെടികളുടെ ഇടയിൽ താൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പൂച്ച അതിനെ കണ്ടു. And the cat started chasing this mouse. ഈ പൂച്ച എലിയെ ഓടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. And this mouse ran to the fields. അത് ഓടി വയലിലെത്തി. And it was afraid. The mouse thought he's going to die. ഈ എലി ചിന്തിക്കുകയാണ് താൻ ഇപ്പോൾ മരിച്ചു പോകും. And he called out to God. താൻ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു. And not the God in the sense we understand. Just think for a minute. He called out to God, and God said, what do you want me to do for you? ഇതൊരു സങ്കല്പ കഥയിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കണം. അത് ദൈവത്തെ വിളിക്കുകയാണ്. And the mouse said, I want to be a cat.
എലി പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു പൂച്ചയാകണം. So God said, okay, I'm going to grant your request. So he transformed this mouse into a cat. അപ്പോൾ അതിന്റെ വരം ലഭിച്ചു, അതിനെ പൂച്ചയാക്കി. So the same cat now is a cat. So cat was roaming around near a place. അപ്പോൾ ഈ പൂച്ചയായ എലി അത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. And suddenly a dog came. ഒരു പട്ടി വന്നു. And as soon as the dog saw the cat, the dog started chasing the cat. ഇപ്പോൾ ഈ പട്ടി ഈ പൂച്ചയെ ഓടിച്ചു. And the cat went and went to a place and cried out and said, God, I want you to help. ഇത് ഓടി ചെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒളിച്ചിരുന്ന് വീണ്ടും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് സഹായം വേണം. And then God said, what do you want now? ദൈവം ചോദിക്കുന്നു നിനക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താണ് വേണ്ടത്? And they say the cat now said, I want to become a dog. അപ്പോൾ ഈ പൂച്ച പറയുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പട്ടിയാകണം. And so God said, okay, you become a dog now. വീണ്ടും വരം ലഭിച്ചു, ആ പട്ടി ആയിക്കോളൂ. And so then now this dog was roaming around. ഇപ്പോൾ ഈ പട്ടി ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കുകയാണ്. And the dog went to the little bit to the forest area. ഒരു വനം പ്രദേശത്തെത്തി. And then suddenly the dog saw a tiger coming. അപ്പോൾ ഒരു കടുവയെ കണ്ടു. And the tiger start chasing the dog. ഈ കടുവ ഈ പട്ടിയെ ഓടിക്കുകയാണ്. And suddenly he cried out. പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും അത് വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു. And he said, God, I want to be changed into a tiger now. ദൈവമേ എനിക്കൊരു കടുവയായി മാറണം. And he became a tiger. അപ്പോൾ അത് കടുവയായി മാറി. So what happened was there were some natives in that place, hunters who came looking for a tiger. അവിടെ കുറെ വേട്ടയാടുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു കടുവയെ പിടിക്കുവാനായിട്ട് അവർ വരുന്നു. Those natives used to wear clothes made basically of tiger skin and fur as their clothing. So they wanted to kill a tiger. കടുവയുടെ തൊലിയും അതിന്റെ അവശൊക്കെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗം അങ്ങനെ കടുവയെ പിടിക്കാൻ And വരുന്നു. seeing these hunters, native hunters, this tiger was scared to death. ഈ വേട്ടക്കാരെ കണ്ടിട്ട് താൻ പേടിച്ചു പോയി. And he called out and said, God, I want to now become a hunter. അപ്പോൾ വീണ്ടും ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു വേട്ടക്കാരനാകണം. So God said, okay, I'm going to make you a hunter. അപ്പോൾ ദൈവം ഒക്കെ നിന്നെ ഒരു വേട്ടക്കാരനാക്കാം. But he said, remember one thing. പക്ഷേ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുക, you are a mouse. നീ ഒരു എലിയായിരുന്നു, I made you a cat. പൂച്ചയാക്കി. Then from a cat I made you a dog. അവിടുന്ന് പട്ടിയാക്കി. Then from a dog I made you a tiger. അവിടുന്ന് ഒരു കടുവയായി മാറി. Now you want to be transformed from a tiger to a native hunter. കടുവ എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു വേട്ടക്കാരനാകാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. See, I can make you whatever you wish to become. നീ എന്ത് ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും അത് ഞാൻ നിന്നെ ആക്കാം. But if your heart remains to be a heart of a mouse, you will always live in fear. നിന്റെ ഹൃദയം ഇപ്പോഴും ഒരു എലിയുടെ പോലത്തെ ഒരു ഹൃദയമാണെങ്കിൽ നീ എപ്പോഴും ഭയത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കും. The problem was your heart has not changed. Even though you become a dog, you become a tiger, you become even if you become a hunter, if your heart is still the same, it is not going to be of much use, because tomorrow you are going to ask to become something else. നീ ഒരു പൂച്ചയായി പട്ടിയായി കടുവയായി നിന്നെ ഒരു വേട്ടക്കാരനാക്കിയാലും നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല എങ്കിൽ നിന്റെ മനോഭാവത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വരില്ല. It is a story. ഇതൊരു കഥയാണ്. We all know that it is not a reality. ഇതൊരു ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല. But there is a moral of that story. എന്നാൽ ആ കഥയ്ക്ക് ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. Our heart needs to be changed as we experience transformation in our own lives. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ഒരു രൂപാന്തരം വരണം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അതുപോലെ ഒരു മാറ്റം വരണം. As we know more, we need to be transformed. നാം കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനോട് ഒത്ത് തന്നെ നമുക്ക് രൂപാന്തരം സംഭവിക്കണം. We were sinners at some point of time in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഒരു കാലത്ത് പാപികളായിരുന്നു. And Jesus redeemed us. ദൈവം യേശു നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു. And even after becoming a child of God, നാം ഒരു ദൈവ പൈതലായതിനു ശേഷവും if you still remain like a sinner and your heart and your attitude is still like your old ways, ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മനോഭാവവും നമ്മുടെ സ്വഭാവവും പാപിയുടേതാണെങ്കിൽ, Bible calls us as carnal man, carnal people. നമ്മെ ഒരു ജഡീകനായി കാണുന്നു. So there are worldly people, ലോകമനുഷ്യരുണ്ട്. There are spiritual man, ആത്മീകനുണ്ട്. there are carnal people, ജഡീകനുമുണ്ട്. And so the worldly people, so when a worldly person becomes a Christian, ഒരു ലോകമനുഷ്യൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാകുമ്പോൾ, after they become to know Christ, ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം they become a Christian, ക്രിസ്ത്യാനിയാകുമ്പോൾ, when they still follow the flesh and the things of the world, they are called as carnal Christians. ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളും ജഡ സ്വഭാവത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ അവർ ജഡീകനായി ആണ് അവരെ വിളിക്കുന്നത്. Many times
I don't know how many of you had this experience of salvation in your life. I hope everybody had that. എത്ര പേർക്ക് ഈ അനുഭവം, ഈ രക്ഷയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. എല്ലാവർക്കും അനുഭവം ഉണ്ടായെന്ന് ഞാൻ Some വിശ്വസിക്കട്ടെ. of you may have a drastic experience of salvation. ചിലർക്ക് വളരെ ഭയങ്കരമായ ഒരു I don't അനുഭവമായിരിക്കും. know how many of you prayed the prayer of salvation. എത്ര പേർ രക്ഷയുടെ ആ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചു? Remember what you prayed during the prayer of salvation. നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് Anybody remembers what did you pray? എന്താണ് നാം പ്രാർത്ഥിച്ചത്? Lord Jesus, I give you my heart. യേശുവേ, ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം അങ്ങേക്ക് നൽകുന്നു. I give you my life to you. എൻ്റെ ജീവൻ അങ്ങേക്ക് നൽകുന്നു. So one thing we always prayed, and we pray that I give you my heart. നാം എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയം എൻ്റെ ഹൃദയം അങ്ങേക്ക് നൽകുന്നു. What does it mean? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? Heart is very important. ഹൃദയം വളരെ പ്രധാനമായ If വിഷയമാണ്. heart is not at the right place, നമ്മുടെ ഹൃദയം കൃത്യമായ സ്ഥാനത്തല്ലെങ്കിൽ what is going to happen is we will be in disobedience. നാം അനുസരണക്കേടിന്റെ വഴി We സഞ്ചരിക്കും. will go paths we don't want to go, or we should not go. നാം നടക്കേണ്ടതല്ലാത്ത വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും. We will go where we want to go. നാം എവിടെ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് പോകും. A heart which is not committed to Christ is a hindrance in a Christian's life. യേശുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ഹൃദയം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു So തടസ്സമാണ്. that's why there are a lot of debates. അതുകൊണ്ടാണ് That's why there are unending discussions going on. ഒരുപാട് തീരാത്ത ചർച്ചകൾ ഉള്ളത്. That's why there is a lot of debates about different issues. വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ചർച്ചകളും. When the Bible tells something very plainly, still people are trying to find different meanings out of it because they want to follow the heart and not the heart of God. തിരുവെഴുത്തുകൾ കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്ഥലത്ത് പോലും നമുക്കത് മനസ്സിലാകാത്തത് ഹൃദയം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന We സ്ഥലത്തല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. try to bring different verses from different places. Ultimately, our plan is to reach where our heart wants to go. നാം വചനങ്ങളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോട്ടി വ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയം എവിടെ പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടെ എത്തുവാൻ നാം ചിന്തിക്കുന്നു. But we have to understand there is a heart of God, or there is a desire which is revealed in scriptures about where God wants us to be. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം തിരുവെഴുത്തുകൾ നമുക്ക് നൽകിയ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച നാം എവിടെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു So തലമുണ്ട്. heart is a core issue. ഹൃദയം ഒരു പ്രധാന Now let's വിഷയമാണ്. look at what was happening with the people of Israelites here. ഇവിടെ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം. I'm going to summarize very quickly here. ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ പറയട്ടെ. So it has been 70 years since Jerusalem was destroyed. 70 വർഷമായി യെരുശലേം നശിപ്പിച്ചു കേട്ടോ. Around 518 BC, during the 4th year of the reign of King Darius. 518 BC, Darius രാജാവിന്റെ 4ാം വാഴ്ചയിലാണ്ടിൽ. Yeah, what was happening at that time? The word of the Lord came to Zechariah. സെഖറിയാവിന് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി. And there what is happening is the people are asking the priests. അവിടെ ജനം പുരോഹിതന്മാരോട് ചോദിക്കുകയാണ്. They are asking a very genuine and a very noble question. ഒരു നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശരിയായ ഒരു ചോദ്യം. They are asking a question: should we continue to fast in the 5th month as we have done for so many years? 5ാം മാസത്തിൽ നാം ഇത്രയും നാൾ ചെയ്തതുപോലെ ഉപവസിക്കണമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. For 70 years these people had an annual fast remembering the destruction of Jerusalem. കഴിഞ്ഞ 70 വർഷം യെരുശലേമിന്റെ തകർച്ചയെ ഓർത്ത് അവർ ഉപവസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. And they were fasting at that time. ആ മാസം കൃത്യസമയത്ത്. Now since the rebuilding has already started, ഇപ്പോൾ അതിന്റെ പുനർപണി now the question is, should we continue to fast? ഇനിയും തുടർന്ന് ഉപവസിക്കണമോ? Very genuine question. അതൊരു നല്ലൊരു ചോദ്യം. Sometimes you are fasting for something. നാം ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി നാം When it is all done, അതിന് ഉത്തരം ലഭിച്ചു. should we continue to fast or not? That's a very good question. തുടർന്ന് ഉപവസിക്കണമോ? നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. That is what they were asking. ആ ചോദ്യമാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. But the interesting fact is, അവിടെ രസകരമായ വിഷയം ഇതാണ്. God did not give a clear answer whether they should fast or they should not fast. ദൈവം വ്യക്തമായിട്ട് ഉപവസിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല. God did not say, yeah, you can stop fasting. ഉപവസിക്കുന്നത് നിർത്തിക്കോളൂ എന്ന് See, പറഞ്ഞില്ല. the simple answer to this question would have been, God said, yeah, no, the rebuilding has started, so you don't need to fast anymore. Go, it's fine. ലളിതമായ ഒരു ഉത്തരം നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ യെരുശലേമിന്റെ പുനർപണി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇനി നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കണം. See, the answer you will find in chapter 8. We will, if God willing, we will look at that in next week. But here, God did not give them a straight answer. 8ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു ഉത്തരമുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ദൈവം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ദൈവം അതുപോലെ വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല. But God is confronting them about what happened during the fasting. എന്നാൽ ദൈവം അവരോട് പറയുന്നത് ഉപവസിച്ച സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു. God is telling them that you have lost the sincere love for God. ദൈവം അവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പരമാർത്ഥമായ സ്നേഹം നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. In verse 4 onwards, the word of the Lord
of the armies came to me, ask all the people of the land and the priests, when you fast and lamented in the 5th and in the 7th month of for these 70 years, did you really fast for me? നാലാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെന്നാൽ നീ ദേശത്തിലെ സകല ജനത്തോടും പുരോഹിതന്മാരോടും പറയേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഈ 70 സംവത്സരമായി 5-ാം മാസത്തിലും 7-ാം മാസത്തിലും ഉപവസിച്ച് വിലപിക്കയിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയോ ഉപവസിച്ചത്. When you read verse 6 onwards, it says, when you eat and drink, don't you eat and drink simply for yourself? Aren't these the words that the Lord proclaimed through the earlier prophets when Jerusalem was inhabited and secure, along with the surrounding cities, and when the southern region and the Judean foothills were inhabited? 6-7 വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴും പാനം ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലയോ ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്? യെരൂശലേമിനും അതിൻ്റെ ചുറ്റും അതിൻ്റെ ഉപനഗരങ്ങൾക്കും നിവാസികൾക്കും സ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും തെക്കേ ദേശത്തിനും താഴ്വരയും നിവാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും യഹോവ പണ്ടത്തെ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം പ്രസംഗിപ്പിച്ച വചനങ്ങളെ നിങ്ങൾ കേട്ടനുസരിക്കേണ്ടതല്ലയോ? You have already heard when everything was good. God had already spoken to you at that time. എല്ലാം നന്നായിരുന്ന സമയത്ത് ദൈവം പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്തു. So these people were fasting. ഇവർ ഉപവസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. But the problem is they lost a sincere love for God. എന്നാൽ ആ പരമാർത്ഥമായ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു. Even though they were fasting, അവർ ഉപവസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ there was no repentance. ഒരു മാനസാന്തരമില്ല. There was no real worship. ഒരു യഥാർത്ഥമായ ആരാധനയില്ല. There was no thinking about God. ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയില്ല. And no reasoning why did we end up in this situation. ഈ അവസ്ഥയിൽ നാം എന്തുകൊണ്ട് എത്തി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. They were not having an attitude of which God expected from them. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലത്തിൽ ഒരു മനോഭാവം അവർക്കില്ലായിരുന്നു. Let's think about ourselves. നമുക്ക് നമ്മെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. What is our attitude when we fast? നാം ഉപവസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനോഭാവം But the question is, do we fast? That's a bigger question. വലിയ ചോദ്യം, നാം ഉപവസിക്കുന്നുണ്ടോ? When was the last time you fasted? നാം അവസാനം ഉപവസിച്ചത്? When was the last time you took few days, as I always encourage, and you separated few days and fasted? ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ചില ദിവസങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് നാം ഉപവസിച്ചത് എന്നാണ് അവസാനം? We have something traditionally going on in our church. I call it traditionally based on some of the attitudes I see. നമ്മുടെ സഭയിൽ പരമ്പരാഗതമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ഞാൻ അത് അങ്ങനെ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മുടെ ചില മനോഭാവം കണ്ടിട്ടാണ്. We have the annual festival of fasting. നമുക്ക് 10 days. നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവും when everybody will come to Jerusalem. യെരുശലേമിൽ എത്തുന്ന ദിവസം. But then we also have traditional fasting going on every month. നമുക്ക് എല്ലാ മാസവും പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. And first Saturday of the month we are fasting. ഒന്നാമത്തെ എല്ലാ മാസത്തിനും ഒന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ച ഉപവാസമുണ്ട്. Sorry for using that word traditional and all annual. They are all sarcastic words. I hope you understood that. Don't say that I'm thinking that's a traditional one. No, we are fasting every first Saturday. ഞാൻ പരമ്പരാഗതവും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് അത് ശരിക്കുമുള്ള കാര്യമല്ല. അതൊരു മനോഭാവത്തെ എടുത്ത് കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. So what happened? First Saturday of every month we are fasting. ഒന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ച നാം ഉപവസിക്കുന്നു. It is declared as the fasting for the church. സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉപവാസമാണ്. And that is the day when everybody comes and pray. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന. And that is the day when we have to pray. നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ദിവസം 2 hours 2 മണിക്കൂർ or 2.5 hours. അല്ലെങ്കിൽ 2:30. 10:30 it will start. 10:30 മണിക്ക് തുടങ്ങും. Few people are at 10:30 there. 10:30 മണിക്ക് ചിലരുണ്ട്. Some people come at 11. 11 മണിയാകുമ്പോൾ ചിലരെത്തും. Some people come at 11:30. 11:30 ചേരുന്നവരുണ്ട്. Some people never come. ചിലർ കൂടാറില്ല. No, I'm not telling about people who come. Okay, you come, and those who are not, don't come. It is not my problem. I'm just telling about what happens really. വരുന്നവർ നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, വരാത്തവർ അത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ്. Whether you come or you don't come, it doesn't change anything about God. It doesn't change anything about me. You will have to give an answer to God, and if you have a well prepared answer to answer him, I am absolutely fine with that. നിങ്ങൾ വരുന്നതും വരാത്തതും അത് വിഷയമല്ല. ദൈവത്തിനൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ഒരു ഉത്തരമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവല്ല, ദൈവത്തോട് ഉത്തരം കൊടുക്കണമെന്ന്. Not to me. So the problem here, what I'm trying to say is, Israelites were in a similar state. ഇസ്രായേൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. Fasting is going on. ഉപവാസമുണ്ട്. But God is asking, ദൈവം എന്നാൽ ചോദിക്കുന്നത്, to whom did you fast? ആരോടാണ് നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുന്നത്? To whom did you fast? ആരോടാണ് ഉപവസിക്കുന്നത്? They lost that
whole point of fasting. ആ ഉപവാസത്തിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം So if you വിട്ടുപോകുന്നു. don't believe in fasting, don't fast. നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ That's ഉപവസിക്കണ്ട. okay. അത് സാരമില്ല. But if you fast, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, if you come, നിങ്ങൾ വരുന്നുവെങ്കിൽ do it properly. അത് ശരിയായ തലത്തിൽ If ചെയ്യുക. you take time out, നിങ്ങൾ സമയം വേർതിരിച്ച് do it properly. അത് മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യുക. If you take time out to pray, നിങ്ങൾ സമയം വേർതിരിച്ച് do പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ it properly. അത് നന്നായി ചെയ്യുക. Don't fool God. ദൈവത്തെ കബളിപ്പിക്കാൻ Don't ശ്രമിക്കരുത്. fool people. മനുഷ്യരെ കബളിപ്പിക്കരുത്. Don't fool God. ദൈവത്തെ You കബളിപ്പിക്കരുത്. can fool people. മനുഷ്യരെ പറ്റിക്കാൻ You സാധിക്കും. cannot fool God. എന്നാൽ ദൈവത്തെ പറ്റിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. You can fool other individuals. മറ്റുള്ള ആളുകളെ പറ്റിക്കാൻ But സാധിക്കും. Bible teaches we cannot fool our എന്നാൽ God. വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തെ So പറ്റിക്കാൻ this is what സാധിക്കില്ല. happened to the Israelites. ഇതാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് They were സംഭവിച്ചത്. telling, അവരിങ്ങനെ പറയുന്നു, okay, we fast. ഞങ്ങൾ Should we ഉപവസിക്കുന്നുണ്ട്, continue? ഞങ്ങൾ തുടർന്ന് ചെയ്യണമോ? God is asking for whom were you fasting? ദൈവം ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടി In the first ഉപവസിക്കുന്നു? place, why were you fasting? ഒന്നാമത് നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി What ഉപവസിക്കുന്നു? were you doing? നിങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു? Don't you know that I spoke words even before when everything was fine? എല്ലാം നന്നായിരുന്നപ്പോഴേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതല്ലേ? Now God goes into the word of the next verse says the word of the Lord came to Zechariah. അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നത് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് സഖര്യാവിനുണ്ടായി. The Lord of armies says this. സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി God ചെയ്യുന്നു. tells them few things. ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. Make fair decisions. നേരോടെ ന്യായം പാലിക്കുക. Administer true justice. ഓരോരുത്തൻ തന്റെ സഹോദരനോട് Show mercy. Show mercy. കരുണ കാണിക്കുക. Compassion to one another. കരുണ സഹോദരനോട് ഉണ്ടാകണം. Do not oppress the widow or the fatherless. വിധവയെയും അനാഥനെയും Do പരദേശിയെയും not oppress the foreigner or the poor. അവരെ പീഡിപ്പിക്കരുത്, പരദേശിയെയും ദരിദ്രനെയും. Do not plot evil against each other. സഹോദരനോട് ഹൃദയത്തിൽ ദോഷം നിരൂപിക്കരുത്. This is what the Lord of the army says. ഇതാണ് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ പറയുന്നത്. God says, administer true justice. ശരിയായ നീതി അത് Show ചെയ്യുക. mercy. കരുണ കാണിക്കുക. Compassion to one another. സ്നേഹം കാണിക്കുക. Do not oppress പീഡിപ്പിക്കരുത്. widows or fatherless or foreigners or the poor. വിധവ അനാഥനെ പരദേശിയ ദരിദ്രനെ. And don't plot evil against each other. ആരോടും ദോഷം നിരൂപിക്കരുത്. The book of Micah chapter 6 verses 8, it says like this. മീഖ 6:8 ഇങ്ങനെ We don't have to read, I will just quickly tell you. He says, he has shown you, O mortal man, what is good. What does the Lord require of you? ദൈവം നിന്നിൽ നിന്ന് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? It says to act justly നീതി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ, and to love mercy കരുണ and to walk humbly with the Lord. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്മയോടെ നടക്കുവാൻ. So God desires that we act justly. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം നീതിയോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ. We show love or we act in a loving way. നാം സ്നേഹത്തോടുകൂടെ പെരുമാറുവാൻ. And love mercy. We love mercy. That's what God desires. കരുണയെ നാം ആഗ്രഹിക്കുവാൻ. And we walk humbly with the Lord. ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്മയോടുകൂടെ നടക്കുവാൻ. Now remember, the question is about fasting. ഇവിടത്തെ ചോദ്യം ഉപവസിക്കണം. People are asking, should we continue our fasting or not? ജനം ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉപവസിക്കണമോ? And God's answer is that, why did you fast all this time? ദൈവത്തിന്റെ ചോദ്യം, നിങ്ങൾ ഇത്ര കാലം എന്തിനു പ്രാർത്ഥിച്ചു, എന്തിനു ഉപവസിച്ചു? When this is about Israelites, when I was telling about ourselves for our fasting, the reason I brought that is to make sure that we examine our own life about how we do things. ഇത് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഞാൻ ഇതിവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് നാം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നാം ശോധന ചെയ്യണം. When I spoke about the monthly fasting or the other fasting, the reason I brought that up was to see how God views when we show slackness and when we move away from the intent with which God wanted us to do certain things. നമ്മുടെ മാസത്തിലുള്ള ഉപവാസമോ അല്ലെ വാർഷിക ഉപവാസത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് നാം എങ്ങനെ ഉഴപ്പ് കാണിച്ചു മടി കാണിക്കുന്നു എന്ന് നാം ശോധന ചെയ്യണം. And God is not pleased when we ignore certain things and when we just act out few things. ദൈവം നാം ചില കാര്യങ്ങൾ നാം വെറുതെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നില്ല. Because as we began here, heart matters. നാം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതുപോലെ ഹൃദയം അത് പ്രധാനമാണ്. And some people think that the solution to all the problem is heart. I will get to that little later if the time permits. ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ഹൃദയത്തിലാണ്. And okay, അതിനെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കാം. And so leave it. Let's when we read Matthew chapter 6 verses 1,
മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6:1 മുതൽ It says, വായിക്കുമ്പോൾ be careful not to practice your righteousness in front of others, to be seen by them. മനുഷ്യർ കാണേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ നീതിയെ അവരുടെ മുൻപിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിക്കുക. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. അല്ലാഞ്ഞാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമില്ല. So Jesus, through his teachings, യേശുക്രിസ്തു തന്റെ പഠിപ്പീരുകളിലൂടെ have clearly taught us that we are not to be actors. വളരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു, നാം അഭിനയിക്കേണ്ടവരല്ല. Actors are not needed in the kingdom of God. ദൈവരാജ്യത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നവരെ ആവശ്യമില്ല. Actors are there in the kingdom or in the churches. സഭകളിൽ അഭിനയിക്കുന്നവരുണ്ട്. There are actors in churches. സഭകളിലുണ്ട്. Actresses in churches. അഭിനയിക്കുന്നവരുണ്ട്. They are not only in Hollywood, Bollywood, they are also in churches. ഈ ഹോളിവുഡിലും ബോളിവുഡിലും മാത്രമല്ല സഭകളിലുമുണ്ട്. But God doesn't want actors in his church. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് ദൈവസഭയിൽ അഭിനയിക്കുന്നവരെ ആവശ്യമില്ല. God doesn't want us to be actors. ദൈവം നാം അഭിനയിക്കുന്നവരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. God is not pleased with actors. അഭിനയിക്കുന്നവരെ കണ്ട് ദൈവം സന്തോഷിക്കുന്നില്ല. God is calling real people. ദൈവം യഥാർത്ഥമായി നിൽക്കുന്നവരെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. See, by acting we can win people, we can make people think something else. അഭിനയിച്ചാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കുവാനോ അവരെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കുവാനോ സാധിക്കും. What is an actor really doing? ഒരു അഭിനയിക്കുന്നയാൾ താൻ എന്താണ് ശരിക്കും Actor is showing which is not a reality. അഭിനയിക്കുന്നവൻ ശരിയായ പരമാർത്ഥതയല്ല കാണിക്കുന്നത്. He is showing something which is not the reality. സത്യം ശരിക്കുമുള്ള കാര്യമല്ല താൻ കാണിക്കുന്നത്. So in the church God doesn't need actors. അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് സഭയിൽ അഭിനയിക്കുന്നവരെ God doesn't need actors on the pulpit. പുൾപിറ്റിൽ അഭിനയിക്കുന്നവരെ ആവശ്യമില്ല. God doesn't need worship actors. God needs real worshippers. ആരാധന അഭിനയിക്കുന്നവരെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമില്ല, ആരാധിക്കുന്നവരെയാണ് ആവശ്യം. On the stage, off the stage, God is not looking for actors. God is looking for real people. സ്റ്റേജിലായാലും സ്റ്റേജിന്റെ വെളിയിലായാലും പുറത്തായാലും എവിടെയായാലും ദൈവം പരമാർത്ഥതയുള്ളവരെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അഭിനയിക്കുന്നവരെ അല്ല. See, our acting can sustain us for a while, but let me tell you, if our foundation is not based on reality, this foundation is going to be shaken very soon. ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ അഭിനയങ്ങൾ കുറച്ചു കാലം നമ്മെ നിലനിർത്തുവാൻ സാധിക്കും, എന്നാൽ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം പരമാർത്ഥതയിലല്ല, സത്യത്തിലല്ല എങ്കിൽ വീണുപോകും. History teaches that all actors acted and survived for a while, but one day came when everything was burned up. ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ചിലർ അഭിനയിച്ച് കുറച്ചു കാലം അവർ നിലനിൽക്കുന്നു, എന്നാൽ So understand, actors are not going to survive forever in the church because God is not pleased with actors. He is looking for real people. Praise the Lord. Hallelujah. God is not looking for actors. ദൈവം അഭിനയിക്കുന്നവരെ ആവശ്യമില്ല, ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. God is looking for real people. പരമാർത്ഥമായി നിൽക്കുന്നവരെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. See, when we clap our hands, നാം കൈയടിക്കുമ്പോൾ, when we lift up our hands, നാം കൈകൾ when ഉയർത്തുമ്പോൾ, we sing, നാം പാട്ടുകൾ പാടുമ്പോൾ, when we do whatever we do, നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ we have to be real. നാം We have to be പരമാർത്ഥതയുള്ളവരായിരിക്കണം. genuine. നാം ശരിയായ When we do സ്വഭാവമുള്ളവരായിരിക്കണം. any act of righteousness, നാം നീതി പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ we should be very careful that we don't do it to be seen by others, but we do it so that we are doing in reality, because then only we have a reward from heaven. നാം മറ്റുള്ളവർ കാണുക ചെയ്യാതെ നാം പരമാർത്ഥയുടെ ശരിയായി ചെയ്യാൻ ഓർക്കുക, സ്വർഗത്തിൽ എന്നാലേ നമുക്ക് പ്രതിഫലമുള്ളൂ. Now, when you come to the conclusion of that chapter, അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് the എത്തുമ്പോൾ, verse we have read in the beginning, നാം ആരംഭത്തിൽ വായിച്ച ആ വാക്യം it tells about why this was happening with them. എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. So they were fasting, but it was not real. അവർ ഉപവസിക്കുന്നു, അത് ശരിയായ And ഉപവാസമല്ല. God tells them, you are not sincere.
അവർ പരമാർത്ഥതയുള്ളവരല്ല. They were fasting, but God was not pleased with it. ദൈവത്തിന് അവരുടെ ഉപവാസം കണ്ട് They were not സന്തോഷമില്ല. administering justice, or they were not showing mercy. നീതിയും കരുണയും അവർ കാണിക്കുന്നില്ല. They were oppressing the poor. അവർ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. They were plotting evil against each other. അവർ ഹൃദയത്തിൽ ദുഷ്ടം നിരൂപിച്ചു. God's telling, this is not the way I want it to be. ദൈവം പറയുന്നു, ഇതല്ല ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Now the core issue is mentioned in verses 11 to 12 when we read that. 11ഉം 12ഉം അതിന്റെ പ്രധാന വിഷയം നാം കാണുന്നു. And God says, ദൈവം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, but they refused to pay attention. എന്നാൽ ചെവി കൊടുക്കുവാൻ അവർക്ക് മനസ്സില്ലായിരുന്നു. Stubbornly they turned their backs and covered their ears. അവർ ദുശാഠ്യം കാണിക്കുകയും കേൾക്കാതെ വണ്ണം ചെവി പൊത്തിക്കളയുകയും ചെയ്തു. They made their hearts as hard as a stone or a flint, and would not listen to the law or the word that the Lord Almighty had sent by his spirit through the earlier prophets. അവർ ന്യായപ്രമാണം സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ തന്റെ ആത്മാവിനാൽ പണ്ടത്തെ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അയച്ച വചനങ്ങളെയും കേട്ടനുസരിക്കാത്തവണ്ണം ഹൃദയങ്ങളെ വജ്രം പോലെ കടുപ്പമാക്കി. So the Lord Almighty was angry. അങ്ങനെ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇങ്കിൽ നിന്ന് മഹാകോപം വന്നു. So the Lord Almighty was angry. യഹോവയിൽ നിന്ന് കോപം വന്നു. You know, one of the thing I like about my Father in heaven, എനിക്ക് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഷയം ഒരു കാര്യമുണ്ട്. you know, I like many things about our God, but you know, let me tell you something personally I like. എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തിപരമായി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം, When I go astray, ഞാൻ വഴി തെറ്റി പോകുമ്പോൾ, not that I went somewhere far, ഞാൻ ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും പോയെന്നല്ല പറയുന്നത്. sometimes if I am going astray, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വഴി ചെറുതായി മാറി സഞ്ചരിക്കും. sometimes when there is a correction needed, ഒരു തിരുത്തൽ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ he brings a word in front of me. I'm not trying to say when I read or anything, either I hear from somewhere, or sometimes when I speak and God speaks. ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല, ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത്. Recently, when a kid was talking somewhere, you know, God spoke to me through that. ഈ അടുത്തിടയിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു പൈതൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിലൂടെ ദൈവം എന്നോട് ഇടപെട്ടു. I stumbled across a message and I only heard 5 minutes of that. The Spirit of the Lord very powerfully spoke to me. ഒരു സന്ദേശത്തിന്റെ 5 മിനിറ്റ് മാത്രം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി. അതിൽ നിന്നൂടെ ദൈവം വളരെ ശക്തമായി എന്നോട് ഇടപെട്ടു. Recently, I participated in we are having a staff training going on every Thursday morning. We are having, you know, one of the servant of God, you'll know, we all pray for Joseph Joy. He's actually taking on the bed, he's taking a regular staff training which we arranged for all our staff. And you know, and I get in most of the time. So one day I got in. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ഒരു സ്റ്റാഫ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. നാം പ്രാർത്ഥിച്ച ജോസഫ് ജോയ് പാസ്റ്ററാണ് അത് എടുക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഞാൻ അത് കേൾക്കാൻ ഇടയായി. So I get in because I'm part of it, but then I am not able to get in every time because, you know, I have work. But one day when I got in and he was speaking about something, ഞാൻ അതിന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ പങ്കെടുക്കും. പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. ഒരു ദിവസം താൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കയറി. He was speaking about certain things, and after a while I had to get out also, but then I thought I'm going to get out now because I got enough. ഒരിക്കൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ സമയമായി. എന്നാൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കേണ്ടത്. No, I said I'm going to get out, but because I got enough already. ഞാൻ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കുവാനുള്ളത് അത് കൃത്യമായി എനിക്ക് ലഭിച്ചു. എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടി. എനിക്ക് വയറ് നിറച്ച് കിട്ടേണ്ടത് ദൈവം എനിക്ക് തന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യം എനിക്ക് അതിന് മുമ്പേ ഉണ്ടായി. So what I decided was I will listen the rest of the thing, because we are also recording. On recording I'm going to listen rest of the thing. എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ലഭിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് റെക്കോർഡിങ്ങിലൂടെ കേൾക്കാമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. I love my Father. എനിക്ക് എൻ്റെ ദൈവത്തോട് സ്നേഹമാണ്. You know why? എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? Because wherever I end up, ഞാൻ എവിടെ എത്തിയാലും, wherever I land, ഞാൻ എവിടെ എത്തിയാലും he still sends his voice in an audible way through different people, sometimes through children, sometimes through other people, and he tells me, man, my son, you need to get over, or you need to get on the right track. കാരണം ഞാൻ ഏത് അവസ്ഥയിലായാലും എങ്ങനെയായാലും ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം താൻ കേൾക്കുന്ന തലത്തിൽ ദൈവം എന്നെ കേൾപ്പിക്കും. ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും. It's a different matter how I respond to that. I'm not going to get into that. But my Father's love is that he continues to speak.
എൻ്റെ മറുപടി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് വേറൊരു വിഷയമാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിലൂടെ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Sometimes as parents, we get angry and we say to our kids, we are not going to tell you anymore. Or maybe you heard from your own parents tell you, we told you so many times, you are not listening. We are not going to tell you anymore. Go and do whatever way you want to do. We tell like that. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നാം തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും, എനിക്ക് നിന്നോട് ദേഷ്യമാണ്, പല ആവർത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഞാൻ നിന്നോടൊന്നും പറയുന്നില്ല, നീ എന്ത് വേണോ ചെയ്തോ. Sometimes I tell my own kids, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it. But then what happens is, still they do it. I will say, okay, you do whatever you want to do. You face the consequence. Don't come to me afterwards. ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത് ചെയ്യരുതെന്ന് പല ആവർത്തി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി എന്ത് വേണോ ചെയ്തോ, ഇനി അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ളത് അനുഭവിക്കുക, അത് സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വരരുത്. See, our Father in heaven also gets into that level, but before that he speaks to us enough. സ്വർഗീയ പിതാവും അതുപോലെ ആ തലത്തിൽ നമ്മളോട് ഇടപെടും. എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് നമ്മളോട് പറയേണ്ടത് അത്രയും പറയും. Before these people went on captivity, before Jerusalem was destroyed, God spoke to them through the prophets. ഈ ജനം അവർ ബാബിലോണിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, അവർ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം അനവധി പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. God sent prophets and told, don't do this, repent, come back, otherwise you will be captives. പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു, ഇന്നത് ചെയ്യരുത്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രവാസത്തിൽ പോകും. They just said, no, we are fine. അവർ നോക്കിയിട്ട് ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല. See, Jeremiah went and, at a different time frame, Jeremiah went and spoke to a king, said, don't do this. യെരമ്യാവ് ഒരു രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. But Jeremiah was put in a cistern, or he was thrown into a place, and the king went on his own way. എന്നാൽ യെരമ്യാവിനെ പിടിച്ച് ഒട്ടക്കുഴിയിലിട്ട് കെട്ടിക്കളഞ്ഞു, രാജാവ് തന്റെ വഴിക്ക് പോയി. And what happens is, there were other prophets who were there to tell the kings, no, go according to what your heart is telling. രാജാവിന് മറ്റു ഉപദേഷ്ടക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പറയുന്നത് പോലെ ആ വഴിക്ക് പോകുക. See, people were not willing, the kings were not willing to listen to the prophet who was speaking the heart of God. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ സന്ദേശം നൽകുന്ന പ്രവാചകനെ കേൾക്കുവാൻ രാജാക്കന്മാർ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. But there was a big audience to listen to the prophets who were speaking the heart of men. എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാർ പറയുന്നത് കേൾക്കുവാൻ ഒരു വലിയ കൂട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. It has been like that in the past, it is like that even today's generation. There is a big crowd to listen to people who will speak what man wants to hear. അന്നത്തെ കാലത്തും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ, ഇന്നും അത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. മനുഷ്യർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേൾക്കുവാൻ, പറയുന്നത് കേൾക്കുവാൻ ഒരു വലിയ ജനസമൂഹം. Today what is the thing which people like to hear? ഇന്ന് ജനം കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം ഏതാണ്? God is going to bless you. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ. In this COVID situation, no harm is going to fall upon you. ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല. No COVID will come near your tent. നിങ്ങളുടെ കോവിഡ് നിങ്ങളുടെ കൂടാരത്തിൽ വരികയില്ല. Nothing is going to happen to you. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകുകയില്ല. No problem is going to happen to you. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാകുകയില്ല. I'm not trying to say that these things doesn't apply. ഞാൻ ഇതൊന്നും നമുക്ക് വരികയില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. But how would you answer to a widow of a 44-year-old man who have 2 daughters who last week passed away because of COVID? ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു 44 വയസ്സുകാരന്റെ വിധവയോട്, 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള വിധവയോട് എങ്ങനെ മറുപടി പറയും? How would you answer to people who have faced tragic situations in their life? ജീവിതത്തിൽ തകർച്ചകളും ദുരന്തങ്ങളും സംഭവിച്ചവരെ എങ്ങനെ നേരിടും? If you have a biblical view which is completely based on what Bible teaches, then only you will be able to stand in the midst of all the storms which will come against your life. വചനമനുസരിച്ച് തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏത് കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നാലും നിലനിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. If you listen to people who are there to give you what your ear wants to hear, let me tell you, when crisis and difficulties come, you will be the most disappointed person in the face of the earth. നമ്മുടെ കാതുകൾ കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പറയുന്നവരുടെ പുറകെ മാത്രം പോയാൽ, അത് മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നാം ഏറ്റവും നിരാശയുള്ളവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും. I liked what a man of God said recently. ഒരു ദൈവഭൃത്യൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. When somebody approached this man and said, our faith is shaken because somebody whom we thought was a giant of faith, through whom we came to faith, fell down, and so our faith is completely shaken.
തന്നോട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കുലുങ്ങിപ്പോയി, ഒരു 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 വിശ്വാസ വീരൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതിയത് തന്നിലൂടെ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നു, ആ വ്യക്തി ആ മഹാൻ വീണുപോയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കുലുങ്ങിപ്പോയി. See, you are shaken because your foundation was on the basis of that man and not on Christ who paid the price for you, who saved you. എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസം കുലുങ്ങിപ്പോയത്? കാരണം അടിസ്ഥാനം ആ മനുഷ്യനിൽ, ആ വ്യക്തിയിൽ ആയിരുന്നു, അല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അല്ലായിരുന്നു. Let me tell you, the biggest fan, you should be the biggest fan of Jesus in your life. നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് യേശുവിനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. There should not be any individual, a human in this world whom you worship and you are a fan of that person more than you are a fan of Jesus. നാം നോക്കിക്കാണുന്നത്, നാം ആരാധിക്കുന്നതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് ആരും യേശു ക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ മുകളിലാകരുത്. There is no pastor, there is no apostle, there is no prophet, there is no teacher, there is no pastor, anybody who should be worshipped or revered more than what you would give regard to Jesus. ഒരു പാസ്റ്ററോ ഒരു അപ്പോസ്തലനോ ഒരു പ്രവാചകനോ ഒരു ടീച്ചറോ ആരും യേശു ക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ആരാധനയോ ശ്രദ്ധയോ അർഹിക്കരുത്. Because all men can fail. കാരണം ഏതു മനുഷ്യനും വീണു പോകാം. If there is one who stood till the end, that is nobody else, it is my Jesus. അവസാനം വരെ നിൽക്കുന്നവൻ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവാണ്. Bible tells he was tempted like us. നമ്മെ പോലെ തന്നെ tempted ആയിരുന്നു യേശു. He went through a lot of problems. പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി. But he stood till the end. അവസാനം വരെ താൻ നിലനിന്നു. If there is one example whom you can trust or you can follow till the end, that is Jesus. ഒരാളെ പിൻപറ്റുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ, ഒരാളിൽ നമ്മുടെ ആശ്രയം വെക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് യേശുവാണ്. Make sure your foundation is on a solid rock, and that rock is not a man in this world, that rock is no one else, it is Jesus Christ. ഓർത്തുകൊള്ളുക, നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം അത് പാറമേലായിരിക്കണം, ഉറപ്പുള്ള പാറമേൽ. അത് ഈ ലോകത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുമല്ല, അത് യേശു തന്നെയാണ്. Because he is the chief cornerstone. കാരണം താനാണ് മൂലക്കല്ല്. If your life is based upon him, I know disappointments will be there, but your faith will not be shaken. നമ്മുടെ ആശ്രയം, നമ്മുടെ ജീവിതം യേശുവിലാണ് ആശ്രയമെങ്കിൽ നമുക്ക് നിരാശകൾ വരും, എന്നാൽ വിശ്വാസം കുലുങ്ങി പോവുകയില്ല. You may be disappointed with certain things, but your trust in God will not waver because you have put your foundation on the solid rock, Jesus Christ. നമുക്ക് നിരാശകളും സങ്കടങ്ങളും വരും, എന്നാൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം കുലുങ്ങി പോവുകയില്ല. കാരണം നാം ആശ്രയിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുലുങ്ങാത്ത പാറമേൽ ക്രിസ്തുവിലാണ്. See, COVID-19 came. Who knows COVID-21 will come or not? Who can give you a guarantee? COVID-19 വന്നു, ഇനി COVID-21 വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആർക്കറിയാം? ആർക്ക് ഗ്യാരണ്ടി നൽകുവാൻ കഴിയും? Who knows what is going to happen in 2022? 2022 എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ആർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുവാൻ കഴിയും? But let me tell you one thing, if you have put your trust in Jesus, in the midst of all those things, you will be able to still hold on to his promises. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആശ്രയം, നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം യേശുവിലാണെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വന്നാലും നമ്മുടെ ഉറപ്പ്, നമ്മുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നമുക്ക്. These people did not hear God. ഈ കൂട്ടം, ഈ ജനം, അവർ ദൈവത്തെ കേൾക്കില്ല, ചെവി കൊടുത്തില്ല. And God was angry with them. ദൈവത്തിന് അവരോട് കോപമുണ്ടായി. And God scattered them. അവർ ചിതറിച്ചു കളഞ്ഞു. And 13 and 14 actually talks about why God scattered them. 13-14 വാക്യങ്ങൾ അവർ എന്തുകൊണ്ട് അവരെ ചിതറിച്ചു When God called people, they did not listen to him. ദൈവം ജനത്തെ വിളിച്ചു, ജനം ദൈവത്തോട് A pleasant land was turned into a desolation. മനോഹര ദേശം അത് ചീത്തയായ ദേശമായി പോയി. Why? What was the reason? എന്തുകൊണ്ട്? Because they refused to pay attention. കാരണം ദൈവത്തിന് അവർ ചെവി കൊടുത്തില്ല. They were stubborn. They turned their backs and covered their ears. അവർ ദുശ്ശാഠ്യമുള്ളവരും അവർ ചെവി മറച്ചു കളയുകയും ചെയ്തു. They made their hearts as hard as a flint or a stone and would not listen. കല്ലുപോലെ വജ്രം പോലെ കടുപ്പമുള്ള ഹൃദയങ്ങളാക്കി അവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. They would not listen to the law ന്യായപ്രമാണത്തിന് അവർ ചെവി കൊടുത്തില്ല. or the words of the Lord Almighty. ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. God sent the word through the prophets by his spirit. പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം തന്നെ ആത്മാവിലൂടെ താൻ വചനം അയച്ചു ദൈവം. And they did not listen. അതിന് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. They did not listen. അവർ ചെവി കൊടുത്തില്ല. They did not listen. അവർ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. And I will tell you one thing, and which I have told you in the past.
ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാര്യം പറയട്ടെ, ഇതിനു മുമ്പ് Don't listen to പറഞ്ഞ too many messages. ഒരുപാട് സന്ദേശങ്ങൾ നാം കേൾക്കാൻ പോകരുത്. Don't listen to too many messages if you don't intend to follow or obey it. അത് കേൾക്കുവാൻ, അത് പിൻപറ്റുവാൻ, അനുസരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമില്ല എങ്കിൽ. I know it's a paradoxical statement for a pastor to make that statement. Still, let me tell you, don't listen to too many messages and don't hear too many things if you don't intend to obey it. ഒരു പാസ്റ്റർക്ക് പറയുന്ന ഒരു വിരോധാഭാസമുള്ള ഒരു വാചകമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അധികം സന്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകരുത്. Because any pastor will say, listen to me 7 days a week. You know, that was the pastor. But I will tell you, don't listen too much. ഏതൊരു പാസ്റ്ററും പറയുന്നത് 7 ദിവസവും ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാനായിരിക്കും. But I'm going to tell you why. Because if you listen too much and if you don't have an intention to obey, it is a dangerous zone to be. ഞാൻ പറയട്ടെ, കൃത്യമായി പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ അധികം പ്രസംഗങ്ങൾ, അധികം സന്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ തുനിയുന്നു, എന്നാൽ അത് അനുസരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമില്ല, മനോഭാവമില്ല എങ്കിൽ ഒരു അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. Sometimes when people hear something which somebody said, ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ we think, oh, this was for that person. നാം ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് ഇന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും. Some time ago I preached a message. ചില കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് I will not tell you which meeting were, but I will tell you that I preached a message. ഞാൻ ഒരു സന്ദേശം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. And somebody told me, ഒരു വ്യക്തി എന്നോട് ഇങ്ങനെ you should have preached this on the Sunday. പറഞ്ഞത് ഇത് ഞായറാഴ്ച പറയേണ്ട സന്ദേശമായിരുന്നു. Because there are many people who need to hear this. കാരണം ഇത് കേൾക്കുവാൻ യോഗ്യരായി പലരും. They are right. അവർ ശരിയാണ്. Because that message, because they thought this message is more applicable to some people who are not present that day. അവർ ചിന്തിച്ചത് ആ ദിവസം ഇല്ലായിരുന്ന ചിലർക്ക് അത് കൂടുതൽ പ്രയോജനമായിരിക്കും. Sometimes we are like that. ചിലപ്പോൾ നാം അങ്ങനെയാണ്. Sometimes we think, okay, this message is good for Finney brother. ചിലപ്പോൾ നാം ചിന്തിക്കും ഇത് ഈ സന്ദേശം ഫിന്നി ബ്രദറിനുള്ളതായിരിക്കും. This is good for Anand. ആനന്ദിന് ഇത് നന്നായിരിക്കും. This is for Ando. ആൻഡോയ്ക്ക് ഇത് പ്രയോജനമായിരിക്കും. He came after a long time, physically in the church, so this is for him. താൻ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം സഭായോഗത്തിൽ വന്നു. This may be for that person, this person. ഇത് ഇന്ന ആൾക്കായിരിക്കും, മറ്റേ ആൾക്കായിരിക്കും. Let me tell you one thing. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. Before we find out who else will be benefited, we need to find out what is there to benefit us. വേറെ ആർക്ക് ഇത് പ്രയോജനമായിരിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഇത് എങ്ങനെ പ്രയോജനമാകും. One of the tragedy of this generation is ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഈ തലമുറയുടെ ഒരു അപകടം ഇതാണ്. There are many Christians who have become a closed book. പല ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒരു അടഞ്ഞ പുസ്തകമാണ്. Because they already figured out everything. അവർ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. They have found a working formula. എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാം കൃത്യമായി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. They have figured out how to navigate. എങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിലൂടെ കടക്കണമെന്ന് അവർ They മനസ്സിലാക്കി have കഴിഞ്ഞു. figured out how to safely navigate where they will not be caught, neither they will be having any trouble, but they are there where there needs to be enough. They have navigated everything. അവരെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി, എല്ലാം പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി, അവർ തട്ടിമുട്ടി പോകാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ വഴികളും. Just like when somebody starts a new job, ഒരു പുതിയൊരു ജോലിക്ക് ഒരാൾ കയറുമ്പോൾ, first few days there is a little bit of first few weeks there is a little bit of an adjustment needed. ആദ്യത്തെ ചില ആഴ്ചകൾ അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുവാൻ സമയം. What time you need to leave house, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ട സമയം. what time you will reach there, അവിടെ എത്തേണ്ട സമയം. what time you come back, തിരിച്ചു മടങ്ങി വരുന്ന സമയം. So sometimes first week you may go a little early. ആദ്യത്തെ ആഴ്ച കുറച്ച് നേരത്തെ പോകും. But then you realize if I go early I am reaching 10 minutes early. അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഇന്ന സമയത്ത് പോയാൽ ഞാൻ 10 മിനിറ്റ് നേരത്തെ എത്തും. So you will adjust it by 5 minutes. അപ്പോൾ അതൊരു കുറച്ച് സമയമായി adjust. Finally a point will come where you will reach the sharp on time type. You know the exact adjustment. ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് കൃത്യമായ സമയത്ത് എത്തുവാൻ നാം പഠിക്കും. Yeah, some of you have adjusted how to reach church sharp at 9:30. ചിലർ നാം പലരും 9:30 കൃത്യമായി എത്തുവാൻ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. Some of you have adjusted it in such a level that you exactly know what time to get up and what time to do what, so that exactly you will be here at the right time. എത്ര മണിക്ക് ഉണർന്നാൽ എത്ര സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്താൽ കൃത്യമായ സമയത്ത് ഇവിടെ എത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന്. One problem with that is one thing goes wrong, you will be gone, like you will be late. അതിന്റെ പ്രശ്നം ഇതാണ്, ഒരു കാര്യം അതിൽ തെറ്റിപ്പോയാൽ താമസിച്ചു പോകും. So we are good in calculating different things. ഇതുപോലത്തെ പല കാര്യങ്ങളും നാം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Similarly, sometimes Christians also kind of they calculated everything about their spiritual life. അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയ ജീവിതവുമായി ബന്ധത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പല കാര്യങ്ങളും They won't bulge. അതിൽ നിന്ന് അല്പം പോർ മാറുകയില്ല. They won't even get up 5 minutes early because they don't think that reaching 5 minutes early is a good idea.
ഒരു 5 മിനിറ്റ് പോലും നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുവാനോ എത്തുവാനും ശ്രമിക്കുകയില്ല. കാരണം അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമില്ല എന്ന് ചിന്ത. So what happens? അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? I'm not talking about reaching church, okay? Don't think that is an illustration. But in life, in realities of life, when God speaks, we are not willing to budge because we have figured out for ourselves how to navigate and how to adjust and how to survive without having much consequence. സഭയിലെത്തുന്ന സമയം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ അനുഭവങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് കേട്ട് മാറുവാനോ അനുസരിക്കുവാനോ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാനോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, നാം തയ്യാറല്ല. കാരണം നാം എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്ത് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നാം മനസ്സിലാക്കി. That is what was happening in the prophets. പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലത്ത് ഇതാണ് സംഭവിച്ചത്. They were telling people, അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു, but they were not willing to change. എന്നാൽ ജനം അത് കേൾക്കുവാനോ മാറുവാനോ അവർ. Recently I was having a conversation with somebody. ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരാളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ I was telling the poor prophets of these days. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പാവ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് I was telling, like, in the past, a prophet will look straight and tell something, and it was like that. പണ്ടത്തെ കാലങ്ങളിൽ മുഖത്ത് നോക്കി കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു. I remember before a prophet comes to our church, like when I heard that there is a fasting prayer and a prophet is going to come. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ, I'm telling about when I was back in India. What I will do is the whole week I will pray. ഇന്ത്യയിലായിരുന്ന ചെറുപ്പകാലത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആ ഒരു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുഴുവൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. Because I will pray, Lord, cleanse me, wash me, forgive me, Lord, cleanse me, wash me, Lord. And that week I will be very careful. എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ, കഴുകണമേ, എന്നെ മാറ്റണമേ. ആ ആഴ്ച മുഴുവൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ജീവിക്കും. Because these prophets would come, കാരണം ഈ പ്രവാചകന്മാർ വന്നിട്ട് and looking straight at you, they will tell you what were you doing. കാരണം മുഖത്ത് നോക്കി നേരിട്ട് തന്നെ പറയും എന്തായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. They were not afraid. അവർക്ക് ഭയമില്ലായിരുന്നു. They were real prophets. അവർ ശരിയായ പ്രവാചകന്മാരായിരുന്നു. I was telling, nowadays if a prophet does like that, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകൻ ചെയ്താൽ, first of all, people will not accept. ഒന്നാമതായി ജനം അത് ഏറ്റെടുക്കുകയില്ല. Number 2, that prophet will be kicked out. രണ്ടാമതായി തന്നെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കും. The poor prophet will not have anything to do. ആ പ്രവാചകന് വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ There will not be any meetings for that prophet. തനിക്ക് യോഗങ്ങൾ ലഭിക്കുകയില്ല. So what do the prophets will do? അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? Prophets will come and tell, അവരിങ്ങനെ വന്ന് പറയും, everything is good, there are little bit thing, there are little bit strengthen your prayer life, little bit, here and there. Then they will talk about all the good things which God is going to do in your life. എല്ലാം നന്നായിരിക്കുന്നു, ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ ആ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ they will also adjust and say little bit adjustment is needed. അവർ ഇന്ന ചിലത് ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് നന്നാക്കണം. They will say little things. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. There are very few who will have the audacity to say the reality as it is. എന്നാൽ ധൈര്യത്തോടെ പരമാർത്ഥമായിട്ട് പറയുന്നവർ ചിലർ മാത്രമുണ്ട്. And these prophets sent by God told the people, but because of their hearts were so hard that they would not listen, they closed their ears and they turned their back towards the Lord Almighty. ഈ പ്രവാചകന്മാർ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയകാഠിന്യം മൂലം അവർ അത് കേൾക്കാതെ ദൈവത്തിന് മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു. And finally it says that the Lord was very angry. Lord Almighty was very angry. സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയിൽ നിന്ന് മഹാകോപമുണ്ടായി. Dear people of God, ദൈവജനമേ, as I am concluding, see, I jump between Israelites and our own life. ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ ജീവിതവും ഞാൻ ചേർത്ത് പറഞ്ഞു. And normally I don't want to do that. Like, typically I want to just stick to the text and then come to our life, but for some reason today it was jumping over here and like onto both the sides. സാധാരണ ഞാൻ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രായോഗിക വിഷയം പറയും. ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ടും കൂട്ടി പറയുകയായിരുന്നു. Let me tell you, ഞാൻ പറയട്ടെ, since their heart was gone astray, അവരുടെ ഹൃദയം അത് വഴിതെറ്റി സഞ്ചരിച്ചതുകൊണ്ട്, how much they hear, എത്ര കേട്ടാലും it was not getting into them. അത് അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കേറുന്നില്ലായിരുന്നു. Obedience was not there. അനുസരണമില്ലായിരുന്നു. And God knows it. He says you would not listen. ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു നിങ്ങൾ അത് കേട്ടില്ല. You refused to pay attention. ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ചെവി കൊടുത്തില്ല. You had a stubborn heart. നിങ്ങൾക്ക് കഠിന ഹൃദയമായിരുന്നു. And because of your stubbornness, നിങ്ങളുടെ ദുശാഠ്യം മൂലം I was angry. എനിക്ക് മഹാകോപം ഉണ്ടായി. That's why I allowed you to become a captive.
അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ അനുവദിച്ചത്. I don't know in this generation God will allow us to become captive. God can do it, you know. I'm not trying to say He cannot do it. ഈ തലമുറയിൽ അതുപോലെ നമ്മെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് വിടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ദൈവത്തിന് അത് But സാധിക്കും. we have something high at stake here, higher value at stake. നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ അതുപോലെ വലിയ നമുക്ക് വിഷയമുണ്ട്. There is a bigger thing at stake. ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു വിഷയം ഉണ്ട്. God has called with the purpose. ദൈവം നമ്മെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വിളിച്ചു. See what happens if we disobey. നാം അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാൽ See, I told a statement early. ഞാനൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. It may sound like an arrogant statement, അതൊരു അഹങ്കാരത്തിന്റെ but I was intentional when I said that. ഞാനത് പറഞ്ഞതിന് ഒരു കാര്യം. I was very calculated when I said that. ഞാനത് I മനഃപൂർവ്വമായിട്ടാണ് said പറഞ്ഞത്. you have to answer to God as it doesn't matter to me. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ഉത്തരം പറയണം, അത് എനിക്ക് വിഷയമല്ല. But every disobedience, എല്ലാ അനുസരണക്കേടും, every time we don't hear what God says, എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ദൈവം പറയുന്നത് നാം കേൾക്കാതിരിക്കും, we are missing a great opportunity in our own lives. നമുക്കുള്ള ഒരു വലിയ അവസരം നാം When I don't hear what God says, ദൈവം പറയുന്നത് കേൾക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ, when I ignore the warnings of God, ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നാം മറച്ചു വെക്കുമ്പോൾ what is happening? എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? It is a failure to accomplish God's purpose in this world. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നതിൽ ഒരു പരാജയമാണ്. I am missing the great things God has in place. ദൈവത്തിന്റെ വൻ കാര്യങ്ങളിൽ ചിലത് ഞാൻ വിട്ടുപോകുന്നു. Let me tell you. ഞാൻ പറയട്ടെ. I'm going to give you one example or a couple of examples, and I'm going to just close it. These are good examples which are public information, so let me tell you that and just move forward. ഞാൻ പരസ്യമായി അറിയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. See, I was licensed to preach even before I went to do my masters. ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ലൈസൻസ് ടു പ്രീച്ച് ലഭിച്ചു. I would have got ordination even if I would not have done that. ഞാൻ അത് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഓർഡിനേഷൻ ലഭിക്കുമായിരുന്നു. But I felt the Lord told me to do it. എനിക്ക് തോന്നിയത് ദൈവം എന്നോട് അത് ചെയ്യുവാൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ്. Back in 2015, 2016, there was no need for me to go and study further. 2015-2016 വർഷങ്ങളിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. I graduated last year. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തു. Irrespective of what some things I heard, I was very much convinced, and the only reason I strived through it is because I knew that God wanted me to do it. ഞാൻ കേട്ട മറ്റ് ചില വിഷയങ്ങൾ അതുകൂടാതെ എനിക്ക് വലിയ നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം ഞാൻ അത് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. Sometimes I sit at night with the paper and I'm like, oh man, I need to quit. And there was a time where I thought I'm not going to finish this, but then my motivation was that my father wants me to do this. ചില രാത്രികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് നടക്കുകയില്ല, സാധിക്കുകയില്ല, ഞാൻ ഇത് നിർത്തുവാൻ പോകുന്നു എന്ന്. എന്നാൽ എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് എൻ്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പിതാവിന് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. He wanted me to do it. ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. Let me tell you. ഞാൻ പറയട്ടെ. In the last 6-7 months, കഴിഞ്ഞ 6-7 മാസങ്ങൾ I have seen why my father wanted me to do it. ഞാൻ അത് എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് കാണുന്നു. Many of the reasons which I have come to know, none of you know. പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയില്ല. I have seen the benefits which my father is bringing to the kingdom business because of what he asked me to do. ദൈവരാജ്യത്തിന് പ്രയോജനമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നത് അത് ഞാൻ എൻ്റെ അനുസരണം മൂലം കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. I'm not saying I'm obedient, but because I pursued that and did that, I have personally seen how my father is benefiting for his purpose because of what he asked me to do and because I was able to do it. ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അത് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി അത് കൃത്യമായി ചെയ്തത് കൊണ്ട് ദൈവം നടത്തിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നു. When I finished, I never imagined that my father in heaven had such and such things in his mind when he asked me to do this. ഞാൻ അത് അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. I will tell you later. ഞാൻ പിന്നെ ഒരിക്കൽ പറയാം. When the right time comes, I will tell you. അതിന്റെ തക്ക സമയം വരുമ്പോൾ Last year I remember, maybe I don't know which meeting, I said as a church, as individuals, we have to grow our influence for the kingdom. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി, നാം ദൈവരാജ്യത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നാം വളരണമെന്ന്. We have to be more influential for the kingdom's sake. ദൈവരാജ്യത്തിനു വേണ്ടി നാം കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം. I'm not talking about one preaching here or there or some message I gave there. I am talking about solid things which is in the plan of God, which God is doing,
which I see the potential to influence thousands. And when I look back, I think, oh my God, my father knew it. അവിടെ ഇവിടെ കേട്ട ഒരു പ്രസംഗം ഒരു സന്ദേശത്തിന്റെ എവിടെ പോയി പ്രസംഗിച്ച കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പോകും. But I'm talking about solid things which will have a long lasting impact for the kingdom, which my father had in his mind. ദൈവത്തിന് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ വരേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ. This is about heart. We are talking about heart and obedience. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനെയും അനുസരണത്തെക്കുറിച്ചാണ്. If God asked you to do something, ദൈവം നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ if പറഞ്ഞാൽ, God tells you to do something, ദൈവം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് it may പറഞ്ഞാൽ, be challenging, അത് it may പ്രയാസമുള്ളതായിരിക്കും, be silly, അത് നിസ്സാരമായിരിക്കും. but trust your father. എന്നാൽ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുക. He has something planned ahead of you. നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ദൈവം എന്തോ He wants to prepare you for that. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെ ഒരുക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. He wants you to be prepared for what he wants to accomplish through you. നിങ്ങളിലൂടെ എന്ത് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Because of your disobedience and slackness. നിങ്ങളുടെ അനുസരണക്കേട് കൊണ്ടും ഉഴപ്പ് കൊണ്ടും. If you delay, നിങ്ങൾ അത് താമസം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, when you die, നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ, just like a man of God said, ഒരു ദൈവഭൃത്യൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, all the purposes എല്ലാ will go along with you. നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ പോകും. But if you take simple steps, എന്നാൽ നിങ്ങൾ act of obedience, അനുസരണത്തിന്റെ ചുവടുകൾ, listening to what he tells you, ദൈവം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, maybe through a child, ഒരു കുഞ്ഞിലൂടെ ആയിരിക്കാം, maybe in your prayer room, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ maybe through a ആയിരിക്കാം, message, ഒരു സന്ദേശത്തിലൂടെ ആയിരിക്കാം, maybe through whatever medium or whatever form, എന്ത് തലത്തിലൂടെ ആണെങ്കിലും, if you listen to him, ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം take കേട്ടാൽ, the first step. അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചുവട് വെച്ചാൽ, Sometimes it may be challenging, അത് പ്രയാസമുള്ളതായിരിക്കാം, sometimes it may be a struggle, അതൊരു പ്രയാസമുള്ളതായിരിക്കാം, but later it will be proved. എന്നാൽ അത് പിൻകാലത്ത് മനസ്സിലാകും. Your Father in heaven did not speak to you anything without a purpose. When he said something, he had a purpose. ഒരു ഉദ്ദേശമില്ലാതെ ദൈവം നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാൻ പറഞ്ഞില്ല, താൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. I tell some people, now is the time to go and study. I tell some people, now is the time, go and study theology. Now is the time, equip yourself in biblical way, whatever. I tell sometimes to people, and sometimes people don't listen. They think I'm crazy. ചിലരോട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ സമയമാണ് നിങ്ങൾ പോയി ദൈവശാസ്ത്രം പഠിക്കുവാനുള്ള സമയം, ഇപ്പോഴാണ് തിയോളജി പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചിലർ അത് കേട്ടില്ല എന്ന് നടിക്കും. എനിക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കും. I sometimes tell some people certain things to do. ഞാൻ ചിലരോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയും. I'm telling you from my experience. എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. If you do at the right time, തക്ക സമയത്ത് അത് ചെയ്താൽ, purpose and promises of God will come pass in your life at the right time. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ഉദ്ദേശവും അതിന്റെ വാഗ്ദത്തവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറും. If you delay for petty reasons, നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി താമസം the greater purpose and plans of God for your life will also be delayed for petty reasons. ദൈവത്തിന്റെ മഹാ ഉദ്ദേശം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് Time is not in your hands. സമയം നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല. Time is not in anyone's hand. ആരുടെയും കയ്യിലല്ല. Time is running. സമയം നീ An പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. opportunity lost is lost forever. ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടത് അത് എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു. This morning I know I was about to conclude about 10 minutes before, but I'm just continuing because I want to finish this, and this is a message God is speaking to some of you very personally. Don't delay in acting upon what God has told you or asked you to do. 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് നിർത്തേണ്ട സന്ദേശമായിരുന്നു, എന്നാൽ ഞാൻ തുടരുന്നത് ഒരു കൃത്യമായ വ്യക്തമായ ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്. ദൈവത്തിന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ആരോടൊക്കെയോ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തം, നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അത് അനുസരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ താമസം വയ്ക്കരുത്. Don't simply sit after hearing promises from God. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് മിണ്ടാതെ ഇരിക്കരുത്. Don't simply sit after simply listening, to God and say, okay, sometime it will happen. ദൈവം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് അത് എപ്പോഴെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മിണ്ടാതിരിക്കരുത്. A promise is followed by the first set of instructions from God. ഒരു വാഗ്ദത്തമുണ്ടെങ്കിൽ അതോടുകൂടെ നമുക്ക് അനുസരിക്കുവാൻ അതിന്റെ കൂടെ ദൈവം വാക്കുകൾ നൽകും. First set of instructions will come. അതിന്റെ കൂടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും നൽകും. God may speak through various ways. പല വഴികളിലൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കും. He will speak to us. ദൈവം സംസാരിക്കും. It depends whether we ignore it or we accept it. The outcome of what happens with the promise God gave you. ആ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ അവസാനം നടക്കുന്നത് നാം ആ ദൈവം പറയുന്ന കാര്യം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ, അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ, അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ. How effectively, how mightily, or how timely it will be fulfilled depends on the first, second, third steps we take.
based on what God tells us. അത് എത്ര കൃത്യമായി നടക്കുന്നു, ഏത് സമയത്ത് നടക്കുന്നു, എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചുവടുകൾ പോലെ ഇരിക്കും. There is no shortcuts. അതിന് ഒരു കുറുക്ക് വഴിയില്ല. See, first enemy or the first challenge which David encountered was not the Goliath, it was not that battle. ദാവീദ് അനുഭവിച്ച ദാവീദിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രതിസന്ധി ഗോലിയാത്ത് ആയിരുന്നില്ല. He fought many animals before he fought the Goliath. അതിനു മുൻപ് താൻ വന്യമൃഗങ്ങളുമായിട്ട് താൻ അവരെ നേരിട്ടു. Sometimes there are many minute mini steps which God wants you to take before he hands over that big assignment to you. പലപ്പോഴും നാം ചെറിയ ചുവടുകൾ, ചെറിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വലിയ When you do faithfully those little steps, അത് നാം കൃത്യമായി ചെയ്യുമ്പോൾ, when you do faithfully obey what he tells you, വിശ്വസ്തയോടുകൂടെ ദൈവം പറയുന്നത് അനുസരിക്കുമ്പോൾ, there is immense potential lying in front of you. നമ്മുടെ മുൻപാകെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. God can actually increase what he wanted to do through your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നടക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ വലുതാക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും. This is my challenge. ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ആഹ്വാനം. Let our heart be set on following God's instructions. നമ്മുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ, ദൈവത്തിന്റെ Israelites failed in that. Israelites failed in that. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ആ വിഷയത്തിൽ തോറ്റുപോയി. But obedience will bring God's blessings in ways we would have never imagined. അനുസരണം ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നാം നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് ഉപരിയായി വരുത്തും. Let me conclude by asking you this. ഞാൻ ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നിർത്തട്ടെ. Has God spoken to you anything in the last 6 months? കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു? Did God tell you something in the last 1 year? കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിൽ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? I'm not talking about some people will are super spiritual. I'm not talking about those people who say, yeah, God spoke to me every day, and I'm not talking about those things. Did God tell you very specifically something? വലിയ എല്ലാ ദിവസവും ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന തലത്തിൽ ആത്മീയ അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. കൃത്യമായി കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ദൈവം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? I'm sorry, I respect you, but I'm not talking to you. You are already good, fine. I'm talking to people whom God specifically asked certain things or asked you to take some steps. ചില ചുവടുകൾ വയ്ക്കുവാൻ കൃത്യമായി നിർദ്ദേശങ്ങളോടുകൂടി ദൈവം സംസാരിച്ച വ്യക്തികളുണ്ടോ? And you have not taken the step. ആ ചുവടുകൾ എടുത്തില്ല, എന്നിട്ട് you did not do it. അത് ചെയ്തില്ല. This morning, to me and to you, ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ എന്നോടും നിങ്ങളോടും God is telling, pay attention. ദൈവം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. No, God is telling, pay attention to what I told you. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുക. If you take steps, നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ചുവടുകൾ വെച്ചാൽ, I'm going to take the next step. ഞാൻ അടുത്ത ചുവട് വെക്കും. If you delay in taking your step, നിങ്ങളുടെ ചുവട് വെക്കുന്നതിന് താമസം വെച്ചാൽ, everything is going to be delayed. എല്ലാത്തിനും താമസം ഉണ്ടാകും. He is not going to drop it on your head. നിങ്ങളുടെ തലയിൽ അതുകൊണ്ട് വെക്കുകയില്ല ദൈവം. God wants you to take those steps. നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ചുവടുകൾ വെക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. May God bless you all. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Let's close our eyes. Let's pray. Let's pray. Let's pray that നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. Okay, I'm coming to back and I'm just saying, നിങ്ങളോട് ആരോടെങ്കിലും ഇവിടെ ചർച്ചിലിരിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ കേൾക്കുന്നവരോ നിങ്ങളോട് ആരോടെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാവിലെ സംസാരിച്ചെങ്കിൽ ആ വചനം ഏറ്റെടുക്കണേ. ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ പകുതി കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് വന്നതോ എൻ്റെ നോട്ടിലുള്ളോ ഒന്നുമല്ല. ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നിയോഗം അനുസരിച്ച് സംസാരിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ഐ ജസ്റ്റ് സ്പോക്ക് ആസ് ദ ലോർഡ് ഇൻസ്പയർഡ് മീ. സോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കണേ. ഇന്ന് രാവിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തമായ ഒരു നിയോഗം തന്നത്, യു ആർ മിസ്സിങ് certain things because you are not taking the first step of obedience. അതെന്തായിരുന്നാലും കർത്താവ് പറഞ്ഞതാണോ ചെയ്യുക, ബാക്കി കാര്യം കർത്താവ് നോക്കിക്കൊള്ളൂ. If God has told you, just do it. God will take care of you. കാരണം നമ്മളാരും നമ്മുടെ അജണ്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലല്ലോ, കർത്താവിന് വേണ്ടിയല്ലോ നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിതാവ് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ട് അത് ചെയ്യുക. അത് ചെയ്യുക, വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ, കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ചെയ്യുക. കർത്താവ് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞോ, പോയി പഠിക്കുക. കർത്താവ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞോ ചെയ്യുക. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞോ കൊടുക്ക്. ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറഞ്ഞോ പറയുക. ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ്. ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില വിടുതലുകൾക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചില എല്ലാത്തിലുമല്ല, ചില കാര്യങ്ങളുള്ള നിങ്ങളുടെ അനുസരണക്കേടാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഇന്ന് പകൽ ഇത് പറയാനുള്ള നിയോഗം നൽകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില
വിടുതലിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് വേറെ ഒരു മനുഷ്യനോ വേറെ ഒരു കാര്യമല്ല, ഒരു അന്ധകാരമൊന്നുമല്ല. ചില ഏരിയാസിലെ നിങ്ങളുടെ അനുസരണക്കേടാണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാവിലെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത്. ആരോടാണ് എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷേ അത് പറയാൻ ഞാനൊരു പ്രവാചകനുമല്ല. പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദാസനെന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില വിടുതലുകൾ ഈ 2021 നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് വരണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് വ്യക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങളിൽ അനുസരണക്കേടിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരിക. അനുസരണത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ആ വിഷയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടും. അത്രയേ ഉള്ളായിരുന്നു. അതായിരുന്നു ദൈവം എന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞ മെസ്സേജിൻ്റെ അല്ല, ഒരു ദൂതായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളിൽ ചിലരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരെ ആ വിഷയങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു മാറ്റം, ഒരു വ്യത്യാസം, അത് ഫെറിഫറലായിട്ട് പറയുന്നതല്ല, വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് എവിടെ വെച്ചാണെന്നറിയത്തില്ല. പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇനിയും അതിൻ്റെ മേൽ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാതെ അനുസരിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും മഹത്വവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ വെളിപ്പെടും. ഇല്ല എങ്കിൽ അത് എന്നേക്കുമായി അത് ആ വാതിൽ അടഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ, ചില വാതിലുകൾ എന്നേക്കും അടഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ, ചില വാതിലുകൾ അടഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ, എന്നേക്കും ആയി ഒരു റിജക്ഷൻ സ്റ്റാമ്പ് അടിച്ചു വിടുന്നത് പോലെ, എന്നേക്കുമായി അത് മാറിപ്പോകുന്നത് പോലെ ചില അവസ്ഥകൾ, ചില വിഷയങ്ങൾ, ചില വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ നിവർത്തീകരണം നടക്കാതെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും. അതിനു മുമ്പ് അതിനു വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുക. താങ്ക് യു ജീസസ്, താങ്ക് യു ജീസസ്, താങ്ക് യു ജീസസ്, താങ്ക് യു ജീസസ്, താങ്ക് യു ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹവാനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവേ, Lord, I just pray for everyone in our church. Lord, we come to your presence. One of our primary desire when we come is we want to hear from you, Lord. And thank you for your faithfulness. You speak to us all the time. You speak to us again and again. You remind us. ദൈവമേ, നീ ഞങ്ങളോട് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഇടപെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാണല്ലോ. കർത്താവേ, അടിയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദൈവമേ, ജസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് us all, Lord. കർത്താവ്, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളൊരിക്കലും അഭിനയിക്കുന്നവരല്ല, മറിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യത്തോടെ ദൈവത്തെ പിൻപറ്റുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. Lord, people come with different concerns and pains in their life. പല വേദനകൾ കൊണ്ട് വരുന്നവരുണ്ട് കർത്താവേ. പലതിനെ ചൊല്ലി ആശങ്കയോടെ വരുന്നവരുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അടിയൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് I pray that your continuous guidance will be upon everyone. I just pray, Lord, that you will lead and guide everyone. എല്ലാവരെയും കർത്താവ് വ്യക്തമായി നടത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Lord, I pray that this week you will keep us all safe under your mighty wings. Keep our children safe. We still hear about COVID outbreaks in schools. We get emails every other day about different things going on. But thank you for keeping everyone safe under your mighty wings so far. Pray for our dear ones who have traveled and who are in India. Keep them all safe. Give healing where healing is needed. Give comfort where comfort is needed. Give peace where peace is needed. Keep everyone safe under your mighty wings. Submitting everything into thy mighty hands. In Jesus' name we pray. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and fellowship of the Holy Spirit be with us all from now and forever. Amen.